آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد دنیاوی زندگی میں جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، تو وہ گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا کتابچہ تیار ہو رہا اور اس کے اندر سارے کے سارے گناہوں کی مکمل تفصیل، کہاں گناہ کیا، کب گناہ کیا، کیسے کیا، ساری کی ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ لکھے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ مٹوا دیتا ہے، مٹانے کا حکم دے دیتا ہے، اور ان گناہوں کی بجائے پھر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی ایسی نیکی کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ خود بخود مٹ جائے، اگر بعض اوقات کوئی ایسی نیکی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گناہ مٹ بھی جاتے ہیں اس نیکی کے نتیجے، لیکن وہ نہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے اور نہ ہی توبہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی فکر ہے، تو جب وہ شخص فوت ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا اعمال نامہ اس کتابچے کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ برزخی زندگی میں جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ وہ اس کا اعمال نامہ، اس کا وہ کتابچہ اس کے سامنے کر دے گا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک، اب آپ اپنی کتاب پڑھ لیں، اور اس کتاب کے اندر ایک ذرہ برابر بھی غلط بات نہیں ہوگی، 100% حقائق پر مبنی وہ کتاب ہوگی۔ اور پھر بندہ کہے گا مال ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں، سارے کے سارے اس کے اندر وہ تو موجود ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو وہ حاضر پائیں۔ اکثر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور وہ چھپ کے کرتا ہے، یاد رکھے سب سے انسان چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور وہ کتابچے کے اندر وہ جتنا بھی چھپ کے کوئی گناہ کر لے وہ کتابچے کے اندر وہ گناہ موجود ہے۔ آئیے ان باتوں کو سمجھنے کے بعد فلسطین میں خاص طور پر غزہ کا جو علاقہ ہے، یہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کیا یہ محفوظ نہیں ہو رہا؟ یہ سارے کا سارا محفوظ ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ سارے کے سارے یہ ظالم اللہ کے سامنے ہوں گے، اور وہاں پھر ان کو کہا جائے گا اپنا یہ کتاب پڑھ لو۔ یاد رکھو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں وہاں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں اور تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشائی۔ یاد رکھیں ان کا بھی کتابچہ تیار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ان کی جان ایسے چھوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے تو اس کو ہاتھ سے تبدیل کرے۔ 156 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہیں، اور کتنے ہی ایسے ملک ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اسرائیل کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، اسرائیل کا سد باب کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، چاہے وہ کوئی ملک ہے،
सारे के सारे हुक्मरान अल्लाह के सामने वहाँ होंगे और इन्होंने भी जवाब देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मोमिन की मिसाल तो ऐसे है एक जिस्म की तरह। जिस्म को किसी जगह भी कोई तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेचैन होता है। उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द किसी जगह बेचैन है तो उसकी तकलीफ सारे के सारे मुसलमानों को होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त किसी को कोई तकलीफ नहीं। न सऊदी अरब को तकलीफ है, न पाकिस्तान को तकलीफ है, और ना ही मिस्र को कोई तकलीफ है, न तुर्की कोई तकलीफ है, न ईरान को कोई तकलीफ है। अगर कोई तकलीफ होती तो उसका इजहार होता, कोई तकलीफ नहीं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। याद रखें, एक वक्त आएगा इसका भी हिसाब व किताब देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयत, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये ना सोचें कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा, ये सोचें कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, कुरान और सुन्नत हमें क्या हुक्म देता है, इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए। और अगर हाथ के साथ ताकत नहीं है तो फबिलिसान है, जुबान के साथ, जुबान के साथ। अगर ये भी नहीं है तो फबिकल्ब, दिल में तो बुरा जाने। अगर ये सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा के ममालिक ये इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इत्तेफाक इत्तेहाद से ये कुफ्र का मुकाबला करें तो याद रखें, कुफ्र इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम गमगीन ना हो, तुम्हारा ही मैदान, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम्हारे पास ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक वक्त आएगा मुसलमानों पर अगयार इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा दरिंदा शिकार पर टूट पड़ता है। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया जब, तो सहाबा किराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद थोड़ी होगी? आपने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनके अंदर वहन होगा, वहन की वजह से वो मार खाएंगे। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत। आज जितने भी ममालिक हैं ये दुनिया की मोहब्बत है और मौत की कराहियत है, जिसकी वजह से मुसलमान हर जगह मार खा रहे हैं। अगर आज भी वो ईमानी गैरत हो जो 313 में थी तो यकीन करें ये जितने भी हैं जिनके पास दुनिया का कोई आइटम है, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी है, दुनिया का कोई उनके पास वो मिसाइल है, दुनिया का कोई उनके पास वो तोप शिकन तैयारे हैं, ईमान सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ईमान सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जो बदर के मकाम पर मुकाबला हुआ था, इनके पास, किसी के पास तीर था, किसी के पास कुछ भी नहीं था, किसी के पास डंडा था, किसी के पास तलवार थी, कोई खाली हाथ था, लेकिन एक हथियार ऐसा था जो सबके पास था और वो हथियार था ईमान का, ईमान का हथियार। और उनके मद्दे मुकाबिल तादाद में भी ज़्यादा थे और सारे ही मुसल्लह थे, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो नतीजा ये निकला वो 1313 का मुकाबला नहीं कर सके। आज मुसलमानों के अंदर दुनिया की मोहब्बत, अपने मुल्क का, बस अपने मुल्क का मसला सोचो, मुसलमानों का मसला नहीं सोचना। जिस दिन ये सोच तब्दील हो गई उसी दिन इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा होगा। और याद रखो ये अल्लाह की अपनी हिकमत है, वरना अल्लाह ताला चाहे तो एक आन में पूरे इसराइल को जलजले की सूरत में ज़मीन के अंदर फंसा दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ने नहीं किया था। जब वो हाथी वाले आए थे तो बैतुल्लाह के निगरान सारे के सारे भाग गए थे, अल्लाह ताला ने फिर अपना लाओ लश्कर भेजा था। आज भी अल्लाह ताला अपना लाओ लश्कर भेज सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह की अपनी हिकमत है। एक ना वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम, इसका गलबा होगा और वो हालात बनेंगे, फिर इंशाअल्लाह जिहाद कायम होगा, मुजाहिदीन खड़े होंगे। अगर बशारुल असद को मुजाहिदीन ने नाकू चने चबवा कर निकाल दिया है तो मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, इंशाअल्लाह मुट्ठी भर जमात भी मुकाबला कर सकती है। अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं
اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں فلسطین اور باقی سب مسلمانوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین. وقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب